Hello student, welcome in biology tutorial. We are now starting a new topic that is cell structure and organization, cellular organization. In this topic, we will study these points, and these points are: first is the cell, then the kinds of cells. It means that the types of cells are here. After that, there is another point, that is components of eukaryotic cell. Eukaryotic is a type of cell. eukaryotic हा जो आहे हा सेलचा टाईप आहे. त्याचे कंपोनंट्स हे आपण एक एक बघणार आहोत. ते कंपोनंट्स कोणते, तर ते आहेत सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायोमेम्ब्रेन. थर्ड इज साइटोप्लाज्म, then endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, vacuoles, glyoxysomes, mitochondria, plastids, ribosomes, nucleus. In nucleus there are सब पॉइंट दॅट आर न्यूक्लियसमध्ये अजून काही पॉईंट्स आहेत. ते म्हणजे कोणते, न्यूक्लियर एनव्हलप, न्यूक्लियोप्लाझम, न्यूक्लिओलस अँड chromatin material. After that, last point, that is cytoskeleton. All these points are there in this topic. We will learn one by one. At first, the first point, that is the cell. The definition of cell is called a structural and functional unit of life of all living organism. सेल म्हणजेच काय, तर हे एक स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल म्हणजे त्यांचं कार्यात्मक आणि अंशात्मक हे एक युनिट आहे, ज्यांपासून सर्व सजीव बनलेले आहेत. हे या सेलपासूनच बनलेले असतात. सर्व सजीव जे आहेत हे सेलपासूनच बनलेले आहेत. कॅपेबल ऑफ इंडिपेंडंट एक्झिस्टन्स अँड कॅन परफॉर्म ऑल फंक्शन्स ऑफ लाईफ. या सेलची प्रॉपर्टी अशी आहे की ते इंडिपेंडंट अस्तित्व म्हणजे स्वतंत्र अस्तित्व त्यांचं असतं आणि जीवनाच्या सर्व प्रक्रिया, जीवन प्रक्रिया हे ह्या प्रत्येक सेलमध्ये परफॉर्म होत असतात. शेप, या सेलचा शेप कसा असतो, दे डू नॉट हॅव ए टिपिकल शेप. त्यांना एकसारखाच असा आकार नसतो, त्यांना वेगवेगळे आकार असतात. दे मे बी स्पेरिकल, रेक्टँग्युलर, फ्लॅटन, पॉलिगोनल, ओव्हल, ट्रायँग्युलर, कोनिकल, कॉलमनर एक्सेट्रा. यामध्ये काही उदाहरणं दिली आहेत. आपण वेगवेगळे आकार त्यांचे बघू शकता. पहिला आहे क्लॅमेडोमोनास, देन कार्टिलेज सेल, बॅक्टेरियल सेल, इपिथेलियल सेल, ल्युकोसाइट, liver cell, smooth muscle cell, this is also smooth muscle cell, striated muscle cell, then conocytes. This cell we have learned in the phylum Ctenophora. Then diatom, fat cell, human sperm, nerve cell. It is considered as a long cell or longest cell is the nerve cell. This is another type of nerve cell. And bone cell. So these are the different shapes of the cell, and these are the basic structural unit of all living organism. हे सर्व काय आहेत, सर्व सजीवांचे बेसिक मूलतः हे स्ट्रक्चरल युनिट आहेत. सेल थेअरी, शेप, साइज व्हॅरीज ग्रेटली इन व्हेरियस प्लांट अँड ॲनिमल्स. यांची साईज जे आहे हे प्लांट सेलमध्ये आणि ॲनिमल सेलमध्ये वेगवेगळी दिसून येते. स्मॉलेस्ट सेल साईज कॅन बी सीन इन मायकोप्लाझ्मा, दॅट इज 0.3 μm इन लेंथचा विचार जर केला तर इथे आपल्याला μm हे किती असतात हे दिसून येतील. हा 1 मिलीमीटर आहे आणि त्याचे जर 100 भाग केले तर त्यापैकी एक भाग हा 1 μm असतो. मग त्या 1 μm चे 10 भाग केले तर
त्या 10 पैकी 3 भाग हे जर कन्सिडर केले तर त्याचा जो आकार असेल तो आकार ह्या स्मॉलेस्ट सेलचा आहे. म्हणजे हे जे बॅक्टेरिया आहेत या बॅक्टेरियापेक्षाही लहान आकार ह्या मायकोप्लाझ्मा यांचा असतो. आणि बॅक्टेरियल सेल साईज इज 3 to 5 μm. हे बॅक्टेरिया जे आहेत त्यांची साईज हे 3 ते 5 μm इतकी असते. The largest size of cell is seen in the ostrich egg, nearly 15 centimeter. या ठिकाणी हा जो पिक्चर आहे, this is the ostrich egg and the length is 15 centimeter cm. So this one or this cell is considered as the largest cell. This is a single cell of ostrich egg. After that, longest cell are the nerve cell. In this picture here it is a human being, and you can see that arising from the spinal cord towards its leg tip there is a nerve cell, and that nerve cell is considered as the longest cell. So this is the longest cell. This is about the size of that all cell structures. After that, cell theory. To define the cell, to elaborate the cell, all the information about the cell, there is a theory, and that theory is put forward by the scientists Schwann and Sheldon. These two scientists have elaborate the structure and the function as well as their information by these scientists. They have elaborated. After that, though they have put forward the theory, cell theory, they do not have explained from which structure the cell is arised, and that is mentioned by the Rudolf Virchow. Rudolf Virchow explained that the new cell are formed by the cell division from which pre-existing cell. शेल्डन आणि श्वान यांनी सेल हे कुठून येतात हे सांगितलं नव्हतं. सेलबद्दल इतर सर्व माहिती त्यांनी सेल थेअरीमध्ये दिलेली आहेच, परंतु जे सांगितलं नव्हतं की सेल कुठून येतात तर त्याचं उत्तर ह्या रुडॉल्फ वर्च्यू यांनी दिलेलं आहे की हा जो सेल आहे हा स्वतःसारखे हे 2 सेल तयार करतो, आणि त्याच्यामध्ये ही जी प्रोसेस आहे ह्या प्रोसेसला सेल डिव्हिजन म्हटलं जातं, की ज्यामध्ये सुरुवातीला न्यूक्लियस ब्रेक होतो, 2 न्यूक्लियस तयार होतात आणि एकच सेल आणि त्यामध्ये 2 न्यूक्लियस आहेत अशी कंडिशन तयार होते. त्याला कॅरिओकायनेसिस म्हणतात. आणि त्यानंतर सायटोप्लाझमसुद्धा ब्रेक होतो आणि 2 सेल वेगवेगळे होतात. तर ही जी क्रिया आहे याला सेल डिव्हिजन असं म्हटलं जातं. मग या सायंटिस्टने असं एक्सप्लेन केलं की प्रत्येक सेल हे सेल डिव्हिजनच्या माध्यमातून स्वतःसारखाच दुसरा सेल किंवा 2 सेल हे तयार करत असतात. तर हे एक्सप्लेनेशन रुडॉल्फ वर्च्यू या सायंटिस्टनी दिलेले आहेत. The cell theory. The advanced research in cytology leads to the modification in the cell theory, which is now known as the modern cell theory. ह्या पद्धतीने जसजसं मायक्रोस्कोपीमध्ये इन्व्हेन्शन होत गेले, नवीन नवीन प्रकार स्टडीमध्ये आले, त्याच पद्धतीने सेलच्या बाबत अनेक माहिती आपल्याला मिळत गेल्या आणि ह्या माहिती सेल थेअरीमध्ये आपण जोडत गेलो आणि अशा पद्धतीने एक नवीन थेअरी उदयास आली. आणि ती नवीन थेअरी म्हणजे काय? मॉडर्न सेल थेअरी. According to the modern research and technology, we have collected all the information about the cell, and that newly formed information is collected thoroughly, and we have created a new theory, and that theory is known as modern cell theory. The postulates of modern cell theory. या मॉडर्न सेल थेअरी ही जी आहे त्यामध्ये कोणते कोणते महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते आपण इथे बघूया. फर्स्ट पॉस्च्युलेट, दॅट इज ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर मेड अप ऑफ सेल. सर्व जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत, जसं की या पिक्चरमध्ये आपण बघतो, फर्स्ट पिक्चरमध्ये आपण बघतो की ट्री आहे, मॅन आहे आणि ॲनिमल आहेत.
हे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत. फुटबॉल हा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम नाही. तर जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत ते सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हे सेलपासूनच बनलेले आहेत. ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर मेड अप ऑफ सेल. दिस इज द फर्स्ट postulate about cell. Then second postulate, that is living cell arise from pre-existing cell. आताच जे आपण बघितलं की जे सेल आहेत हे नवीन जो सेल येतो तो त्याच्यासारखाच दिसणाऱ्या आधीच्या अस्तित्वात असलेल्या सेलपासूनच तो तयार होतो. ऑल द लिव्हिंग सेल अराइज फ्रॉम द प्री एक्झिस्टिंग विच इज ऑलरेडी लाईक इट्स कॉपी, की जो त्याच्यासारखाच आधीचा आहे. A cell is the structural and functional unit of life. This is also the definition of cell. ही सेलची डेफिनेशन सुद्धा आहे की जे पॉस्ट्युलेट आहे मॉडर्न सेल थेअरीचं एक थर्ड पॉस्ट्युलेट आहे. ते म्हणजे कोणतं? ऑल सेल इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. हे सर्व जे शरीर आहे, सर्व ऑर्गॅनिझमचे शरीर आहे, हे शरीर पेशींपासून बनलेलं आहे. ह्या पेशींपासूनच त्याचं स्ट्रक्चर म्हणजे आकार आलेला आहे आणि त्या पेशींमुळेच त्यांचं फंक्शनसुद्धा होत असतं. सो दिस इज द सेल दॅट इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. नेक्स्ट पॉस्ट्युलेट इज टोटल ॲक्टिव्हिटी ऑफ सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ॲक्टिव्हिटी ऑफ ॲन ऑर्गॅनिझम. In case of multicellular organism, as they are made up of a cell, so each and every cell perform the all living activities and that activities are also considered by that organism. म्हणजे जो सजीव अनेक पेशीय सजीव आहेत त्या अनेक पेशीय सजीवामधील प्रत्येक सेल ज्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज करतो ह्या ॲक्टिव्हिटीज त्या अनेक पेशीय सजीवानेच केलेल्या ॲक्टिव्हिटी अशा कन्सिडर केल्या जातात. उदाहरणार्थ, इफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड ए सिंगल सेल, दॅट इज गॅस एक्सचेंज, ऑक्सिजन इज टेकिंग अप अँड कार्बन डायऑक्साईड इज रिलीजिंग आउट. जर प्रत्येक सेलमध्ये ऑक्सिजन घेतला जात असेल आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडला जात असेल तर हेच जे रेस्पिरेशन आहे हे त्या सजीवाचं रेस्पिरेशन असं मानलं जातं. प्रत्येक सेलचं फंक्शन हे त्या सजीवाचं फंक्शन मानलं जातं. सेल शो द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. प्रत्येक सेलमध्ये ही प्रॉपर्टी असते की ते सेल काय करतात? एनर्जी ट्रान्सफॉर्म करू शकतात. एकाकडून दुसरीकडे एनर्जी जाऊ शकते. ईच अँड एव्हरी सेल हॅज दिस प्रॉपर्टी दॅट दे कॅन ट्रान्सफॉर्म द एनर्जी फ्रॉम वन टू द अनदर. देन सेल कंटेन न्यूक्लिक ॲसिड. या सेल्समध्ये न्यूक्लिक ॲसिड्स असतात. सर्व सेलमध्ये न्यूक्लिक ॲसिड्स असतात. अँड दॅट न्यूक्लिक ॲसिड्स आर DNA अँड RNA इन द न्यूक्लियस अँड सायटोप्लाझम. हे जे न्यूक्लिक ॲसिड कोणते आहेत तर DNA आणि RNA हे त्या न्यूक्लियसमध्ये असतात, त्याचबरोबर त्या सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये सुद्धा असतात. सो दीज आर द पॉस्ट्युलेट ऑफ अवर मॉडर्न थेअरी. वी विल रिवाइज वन अगेन. आपण एकदा उजळणी करूया. फर्स्ट पॉस्ट्युलेट दॅट इज ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर मेड अप ऑफ अ सेल. सर्व सजीव हे सेलपासून बनलेले आहेत. लिव्हिंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल. प्रत्येक सेल हे त्याच्यासारखाच दिसणाऱ्या आधीच्या अस्तित्वात असलेल्या सेलपासून तयार होते. ए सेल इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. सेल हे सजीवाचे फंक्शनल आणि स्ट्रक्चरल म्हणजे आकारात्मक आणि त्यांच्या कार्यात्मक युनिट आहेत. हे त्या सजीवांचे युनिट आहेत. टोटल ॲक्टिव्हिटीज ऑफ सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ॲक्टिव्हिटीज ऑफ ॲन ऑर्गॅनिझम. सेलमध्ये होणारी जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती ॲक्टिव्हिटी त्या सजीवाचीच ॲक्टिव्हिटी अशी मानली जाते. सेल शोज ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. सगळे सेल्स हे एका पेशीकडून दुसरीकडे एनर्जी ट्रान्सफॉर्म करू शकतात. सेल्स कंटेन न्यूक्लिक ॲसिड. सर्व सेलमध्ये न्यूक्लिक ॲसिड्स असतात. DNA अँड RNA इन द न्यूक्लियस अँड सायटोप्लाझम. आणि ती न्यूक्लिक ॲसिड्स कोणत्या फॉर्ममध्ये आहेत? DNA आणि RNA. आणि हे सर्व न्यूक्लियस आणि सायटोप्लाझम या ठिकाणी प्रेझेंट असतात. तर आजच्या व्हिडिओ लेक्चरवरून आपणासाठी एक प्रश्न आहे आणि तो प्रश्न असा आहे की विच इज द लॉंगेस्ट सेल
In case of cell size, which is the longest cell? And students are requested to answer this question in the comment box. या ट्युटोरियलवरून आपल्याला एका प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे की सर्वात लांब असणारी सेल कोणती? विच इज द लॉंगेस्ट सेल? या प्रश्नाचं उत्तर कमेंट बॉक्समध्ये द्या. धन्यवाद.